کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اسکول میں دیکھیں, کالج, یونیورسٹی, کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ جہاں خواتین نمائندگی نہیں کر رہی؟ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر خواتین موجود ہیں اور ان کو رسپیکٹ بھی مل رہی ہے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ خواتین کو کہیں رسپیکٹ نہیں ملتی. میں نے 8 سال ابھی بھی سرو کر رہی ہوں, میں فیلڈ میں کام کرتی ہوں, میرا پہلے فیلڈ ورک تھا بہت زیادہ, مجھے ہمیشہ مردوں سے رسپیکٹ ملی ہے. مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں یہ سمجھوں جا کے گھر میں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ یار شاید میں لڑکی نہ ہوتی تو مجھے رسپیکٹ ملتی, لیکن مجھے رسپیکٹ ملی. اور مجھے کس نے رسپیکٹ دیا؟ معاشرے میں جب آپ فیلڈ میں باہر نکلتے ہو تو آپ کو لڑکیوں سے زیادہ آپ کو نہیں اٹریکشن ہوتی ہے, آپ کی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کسی ادارے میں جاتے ہو, مرد آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو وہ بہت رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک, ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف, اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. اسی کا ایک پورٹ فولیو ہے PNY پنک, جس میں ہم بات کرتے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ, کس طرح سے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہیں, اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل لائف کو بھی ایک الائنمنٹ میں لے کر جا سکتی ہیں, اور ڈفرینٹ کورسز اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر کے اپنی فائنینس کو اور اپنی گرومنگ بھی کر سکتی ہیں. ہم اس شو میں کبھی بات کرتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ, کبھی ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کبھی ہم HR اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز پہ بات کرتے ہیں تاکہ آپ لائف کے ہر پرسپیکٹیو کے بارے میں جان سکیں. آج بھی ہم بات کریں گے بڑے ہی اہم موضوع پہ, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. سم ٹائمز ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ملتے ہیں, لانگ مارچ کی بھی بات ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ پرسپیکٹیو خواتین کے ہم دیکھتے ہیں فیملی کورٹس میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ, کہ ہمیں بہت سے ایشوز بھی سننے کو ملتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کہ ایک عورت جو ہے وہ قوم کی ترقی کے لیے بھی کام کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کچھ کمپیریزن ہماری ذات میں آ جاتے ہیں جو ایک فیمیل اورینٹڈ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. مس کرن رباب خان موجود ہیں جو کہ میسو میڈیا کی چیئر پرسن ہیں, اور ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم مس, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام معافیہ, تھینک یو سو مچ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم PNY کا کہ آپ نے آج مجھے بلایا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مس آپ کا وقت کا. مس ہم بڑا سنتے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں خواتین بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں ہم اپنی ان لمٹس کو ایکسیڈ بھی کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے تو پرابلمٹک ہے ہی ہے, لیکن ہم باقی سب جو ایک سوسائٹی ہے نا فیمیل اورینٹڈ, ان کا بھی ایک امیج خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی چونکہ اتنی آپ نے ڈفرینٹ چینلز پہ کام کیا, ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ ملی, تو آپ کو کیا لگتا ہے اسپیشلی جو ہم وومن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن ہی دیتے ہیں نا, ہمارے ہاں تو وہ ڈیفینیشن ہی بڑی غلط ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں آزادی چاہیے, ڈفرینٹ غلط پرسپیکٹیوز پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ بیسک وومن امپاورمنٹ کیا ہے جو ہمیں جس پہ کام بھی کرنا چاہیے؟ تھینک یو سو مچ معافیہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود ہی یہ بات کر دی کہ وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمیں صرف آزادی چاہیے. ہم پہلے ہی آزاد ہیں. ہم اگر ماضی کی بات کریں اور حال کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خواتین کے حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں. ہم باشعور ہو چکی ہیں, ہمیں یہ آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کس طرح لینے ہیں. بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, بہت سارے ایسے قوانین موجود ہیں جہاں پر ہم جا کر اپنے حقوق کی بات کر سکتی ہیں. تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمیں آزادی نہیں مل رہی تو یہ بہت غلط بات ہے. اب آزادی مارچ کا جو آپ ایک کنسیپٹ ہمارے ملک کے اندر آیا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے. آزادی ایک دن کی آزادی نہیں ہوتی, آپ کو پھر ہمیشہ کی آزادی چاہیے ہوتی ہے. اور ہم آج آپ یہاں بیٹھی ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, تو یہ ہم آزاد ہی ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم آزاد نہیں ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے معافیہ, آپ کی فیملی کی سپورٹ, آپ مرد کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں ہمیشہ مردوں کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم فیلڈ میں سروائیو کر سکتی ہیں. ہم لوگ اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں پڑھا دیا ہے, ہم سروائیو کر لیں گے, ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو پیرنٹس میں والد بھی تو آتا ہے, ایگزیکٹلی ہمارا بھائی بھی تو آتا ہے. تو اگر وہ ہمیں پرمیشن دے رہا ہے, تو وہ ہمیں کانفیڈینس دے رہا ہے, تو ہم فیلڈ میں ورک کر رہی ہیں. بالکل. میں آج یہاں بیٹھی ہوں, آپ یہاں بیٹھی ہیں, تو کس کی وجہ سے بیٹھی ہیں؟ تو ہمیں اور کون سی آزادی چاہیے؟ مرد کے ساتھ, مرد کی پروٹیکشن ہونے کے ساتھ ہم خود کو سیکیور فیل کرتی ہیں, ہم باہر نکلتی ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ آزادی مل چکی ہے. ہمارا بھائی, ہمارا والد وہ چاہتا ہے اس وقت, آپ بتائیں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے آج ہر ڈپارٹمنٹ میں کمشنرز,
पुलिस डिपार्टमेंट आप देखें, मोटरवे आप देखें, सिटी ट्रैफिक पुलिस देखें, कोई भी आप डिपार्टमेंट उठा के देख लें, आप स्कूल में देखें, कॉलेज यूनिवर्सिटी, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ खवातीन नुमाइंदगी नहीं कर रही। हर डिपार्टमेंट के अंदर खवातीन मौजूद है और उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि खवातीन को कहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैंने 8 साल अभी भी सर्व कर रही हूँ, मैं फील्ड में काम करती हूँ, मेरा पहले फील्ड वर्क था बहुत ज़्यादा, मुझे हमेशा मर्दों से रिस्पेक्ट मिली है। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये समझूँ जाके घर में, मैंने कभी ये सोचा हो कि यार शायद मैं लड़की ना होती तो मुझे रिस्पेक्ट मिलती, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट मिली। और मुझे किसने रिस्पेक्ट दी है? मुआशरे में जब आप फील्ड में बाहर निकलते हो तो आपको लड़कियों से ज़्यादा आपको नहीं अट्रैक्शन होती है, आपकी मर्दों से ज़्यादा होती है। आप किसी अदारे में जाते हो, मर्द आपके सामने आते हैं तो आपको वो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि अगर कोई NGOs बनी है, कोई अदारे बने हैं, हमारे बहुत सारे कवानीन हैं, हमें उन कवानीन को समझने की ज़रूरत है, हमें उन पर सेशन करवाने की ज़रूरत है। हमारे मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मीडिया के थ्रू हमें सेशंस करवाने चाहिए कि ये जैसे एक साइबर क्राइम को आप देख लें, हरासमेंट के आजकल बहुत सारे जो इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आपको या मुझे पता है कि एक साइबर क्राइम विंग मौजूद है, लेकिन बहुत सारी खवातीन को ये नहीं पता होगा। हमें उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आपके लिए एक प्रॉपर एक साइबर क्राइम विंग मौजूद है, आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर एप्लीकेशन दें, जो आपके इश्यूज है वहाँ पर हाईलाइट करें, ना कि हम मीडिया पर आए उन चीज़ों को गलत रंग दे दिया जाता है और फिर उसका नुकसान क्या होता है कि वो हमारी फैमिलीज तक जो है ना वो अफेक्टेड हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो फिर उसका हल भी नहीं निकल पाता चीज़ों का और हम लोग इतने ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती अब इसका करना क्या है। ठीक हो गया। तो उसके बाद बहुत सारे प्रोटेक्शन हाउस मौजूद हैं, वहाँ पर खवातीन बैठी हैं। अब इवन कि आप देखें कि यहाँ पर वुमेन जो है ना वो एक थाना भी मौजूद है, ठीक है, खवातीन को कोई इशू है आप वहाँ पर जाएं। अब तो खवातीन के लिए ऐप्स मौजूद हैं कि आपको कोई आप जैसे हमें उबर आप यूज़ करते हैं, बहुत सारी इस तरह की ऐप्स हैं हम यूज़ करते हैं। आपको कोई रास्ते में इशू आता है, आपके 1 क्लिक पर हैं सब चीज़ें। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से बहुत सारी ऐसी ऐप मुतारफ़ करवा दी गई हैं कि 1 क्लिक पे आपको कोई इशू होता है तो आप करें। तो फिर हम कहाँ कहते हैं कि हमें आज़ादी नहीं है, हम यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तो ये चीज़ फिर गलत हो जाती है ना। एक दिन औरत की तो हमेशा आज़ाद है, औरत को हर तरह के हुकूक मिल रहे हैं। 8 मार्च को जो एक इवेंट करवाया जाता है, इसके आने वाले और इससे पहले जो असरात मुरतब होते हैं ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। बिल्कुल। हर बंदा वहाँ पर जो दिखाया जाता है एक क्या रेप की स्थिति में कमी आई है? नहीं आई। उसके बाद आप ये देखें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर खवातीन को बच्चियों को भी नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बच्चियों को तालीम नहीं दी जाती। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हाईलाइट नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि वहाँ पर जाएं, उन एरियाज़ को हाईलाइट करें। एक दिन आप बाहर निकलें सड़कों पर और शोर करें कि हमें आज़ादी नहीं मिली। और आज़ादी लेने वो ख़वातीन आती हैं, अगर आप उनकी ड्रेसिंग देख लें, आप उनका मतलब पूरा सेटअप देख लें, तो आप हम उनसे ये पूछते हैं इससे आगे क्या। ठीक है, इस्लाम के अंदर पर्दा अगर जो खातून करती है, पर्दे की बहुत रिस्पेक्ट है। अगर हम पर्दा करके बाहर निकलती है तो मर्द ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो रिस्पेक्ट देता है। ऐसे ही है ना, तो पर्दा नहीं भी करती, लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट बन गया ना। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर रोड पे जा रही हैं तो आप ये समझे कि यार मुझे तो वहाँ किसी ने ऐसा कर लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को सोसाइटी में लेकर कैसे मूव करना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो खवातीन को आज़ादी वैसे नहीं मिली, तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, बिल्कुल, जो हम लेना नहीं चाहते। एग्जैक्टली। मतलब हमें इसको समझने की ज़रूरत है। एटलीस्ट हम अपनी फैमिली से इस चीज़ का इनिशिएटिव करें ना, तो हम एक सोसाइटी को बहुत पॉजिटिव और अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात हुई और बड़ी ज़बरदस्त बातें आपके साथ हुई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर मैं कहती हूँ, अगर एक देखें, हम सब खवातीन घरों से निकलती हैं अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी ब्रेड एंड बटर या अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए कि आपने अगर कोई ब्रांड पहनना है या कुछ भी पहनना है तो आप अपने ऑन पे कर सकें। तो इन सब चीज़ों को अगर एक अलाइनमेंट में लेकर चलेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ा अच्छे तरीके से हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच मिस, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा कुछ सीखने को भी मिला। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहा होगा। हर चीज़ को एक पॉजिटिव पहलू को पहले लाजमी देखें, उसके बाद नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि हमारी एक सोच है हमने नेगेटिव चीज़ों को पहले पिक करना है। तो हमेशा मुस्बत चीज़ों को पिक करें, ये हमारे लिए, एक मुआशरे के लिए और हम सब के लिए बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।